प्यारे बच्चों, आज 9वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक व्यक्ति परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह पाठ का नाम है वीरांगना चन्नम्मा। पाठ का नाम है वीरांगन चन्नम्मा। बच्चों, यह पाठ आरंभ करने से पहले हम क्या है इस पाठ की संबंधित विशिष्ट उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला विशिष्ट उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझाना। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समझाना पहला विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिए वीर महिलाओं के बारे में बताना। भाग लिए हुए वीर महिलाओं के बारे में बताना। और एक उद्देश्य है कित्तूर रानी चन्नम्मा की वीरता और साहस का परिचय कराना। क्या है? कित्तूर रानी चन्नम्मा की वीरता और साहस का परिचय कराना और देश प्रेम को जगाना। बच्चों, 3 विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करने से बाद इस संकलिता को आरंभ करते हैं। आप जानते हैं बच्चों, हमारे देश को स्वतंत्रता देने के लिए अनेक महान वीर महिलाओं ने अपने योगदान दिए गए हैं। इसमें कित्तूर रानी चन्नम्मा भी एक महान महिला माने जाते हैं। इस महिला ने ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत ही वीरावेश से लड़ाई है। यहाँ का वर्णन इस व्यक्ति परिचय में दिया गया है। इस पाठ के आशय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, छात्र कर्नाटक की वीर महिला चन्नम्मा के देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। क्या है? वीर महिला देशभक्त एक महान महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद कित्तूर को चन्नम्मा ने बचाया। ब्रिटिश के विरुद्ध चन्नम्मा ने बहुत ही समय तक लड़ने के बाद इस कित्तूर को बचाया। लेकिन चन्नम्मा ने बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। ಕಿತ್ತೂರು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಈ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜೈಸಿ वीर महिला का कारण कर्नाटक घरों का ये ಇದು ಅನುಭವ करता है। ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ತುಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಈಕೆಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। बच्चों, मैं इस परिचय को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। 18-20वीं शताब्दी में सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाकोचने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चन्नम्मा थी। चन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1777 में हुआ था। उनके पिता का नाम दुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था।
एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों के अभ्यास, आके आकेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता के प्राप्त हुई। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अभ्यास किया। बच्चों, पहले पंक्ति में बताया गया है वीर महिला की क्या है, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, वही के विचार को बताया गया है। 18-20वीं शताब्दी में 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ सत्तालोलुप अंग्रेजों को, सत्ता का अर्थ होता है बच्चों अधिकार, लोलुप का अर्थ होता है लोभी, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡತಕ್ಕಂಥ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಕು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಕೋ ಬನೆ ಚಬಾನೆ ವಾಲಿ, ಇದು ಮೊಹಾವರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಕೋ ಬನೆ ಚಬಾನ ಕಾರ್ಕೋತೆ ಬಹುತಿ ಹೈರಾನ್ ಕರಾನ, ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ವೀರಾಂಗನಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾತಿ, ಇವಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕಾಕತೀಯ ಕಾಕತೀಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ 778 ಮೇ ಹುವಾ ತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1778ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ದೂಲಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ದೂಲಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಏಕ್ತೋ ಇಕಲೋತಿ, ಆದರೆ ದೂಲಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯವರಿಗೆ ಇಕಲೋತಿ, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಇವಳು. ಫಿರ್ ರೂಪವತಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ರೂಪವತಿಯಾಗಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಆಕೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ಲು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೀ ಹೈ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ ಸುಂದರ ಮಹಿಳಾ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಇವಳಾಗಿದ್ಲು. ಉನ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಾ, ಆಕೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಹಿ ಹುಯಿ, ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಂತೆ ಆಯಿತು. ಆಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗುಡ್ಸವಾರಿ का अर्थ होता है बच्चों घोड़े पर सवारी करना, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಕೇಟ್ ಆದಿ ಯುದ್ಧ ಕಲಾಯೆ, ಆಕೇಟ್ का अर्थ क्या है बच्चों, ಶಿಕಾರ್, ಆ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದಿಕ ಯುದ್ಧ ಕಲಾಯೆ, ಮುಂತಾದ ಯುದ್ಧದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಅಪ್ನೆ ವೀರ ಪಿತಾಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅಪ್ನೆ ಜಂಗಮ ಗುರು ಕಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇ, ತನ್ನ ಜಂಗಮ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನೋನೆ ಆಕೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾವಂಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕಿಯ. ಆಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಮೈ ಬತಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂँ बच्चों, कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है. उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य का व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था. देश विदेश के व्यापारी वहाँ बाजारों में हीरे जवाहरतें खरीदने के लिए आया करते थे. ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल्य राजा मल्ल सर्जते. चन्नम्मा का माता पिता बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्ल सर्ज के साथ कर दिया.
आगे बताया गया है ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಉತ್ತರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನೋ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಬೀತ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ, विदेश अन्य देश के लोगों ने व्यापारी वहाँ बाजार में हीरे वज्र और जवाहरते रत्नಗಳನ್ನು ಖರೀದನೆ के लिए परचेज ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಾ ಕರ್ತೈತೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे समृद्ध राज्य के ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲ ರಾಜ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥವನೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾ ಮಾತಾಪಿತಾನೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದುರ್ಲಭ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ಬಡೆ ಹೌಸಲಾ का अर्थ क्या है बच्चों? उत्साह, साहस. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಉನ್ಕಾ ವಿವಾಹ ಕರ್ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಚೆನ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ಆ ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಮೈ ಬತಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂँ, रानी चन्नम्मा कित्तूर मल्लसर्जा में सुख से रहने लगी. उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था शिवबसव राजा. लेकिन बचपन में ही उसका मृत्यु हुई. राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा. पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया. वही उनकी मृत्यु हो गई. मल्लसर्जा की मृत्यु के बाद चन्नम्मा रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्जा को गद्दी पर बिठाया. शिवलिंग रुद्रसर्जा ने चन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का ये पतन शुरू हुआ. बच्चों, एक एक समस्या के विचार को बताया गया है. रानी चन्नम्मा कित्तूर के मल्ल राजमहल में ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಸೇ रहने लगी. ಆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಿಂದ ಆಕೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಉನ್ಕಿ ಕೋಕ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಕ का अर्थ है गर्भ में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ. एक बेटा पैदा हुआ. ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ. ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಥಾ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಶಿವಬಸವ ರಾಜ. ಅವನ ಹೆಸರು ಶಿವಬಸವ ರಾಜ ಅಂತ ಇಟ್ಟರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗನಿಗೆ ಶಿವಬಸವ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕೆಂದರೆ ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಹಿ ಉಸ್ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಹುಯಿ, ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. ರಾಜ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಕಿ ಪೆಹಲಿ ಪತ್ನಿ ತಿ, ಆದರೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನಿಗೆ 2 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೇವರು ಯಾರು? ರುದ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದರು. पूना के पटवर्धन ने मल्लसर्जा को चालाकी से बंदी बना लिया. ಪೂನಾದ ಪಟವರ್ಧನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಕೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ವಹಿ ಉನ್ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಹೋಗಯಿ, ಆದರೆ ಆ ಪೂನಾದ ಒಂದು ಪಟವರ್ಧನನು ಆ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಏನಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜಾ ಕಿ ಮೃತ್ಯುಕ್ಕೆ ಬಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೇ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕಿ ಪುತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಸರ್ಜನು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ನೋ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಆ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜನನ್ನು ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಬಿಟಾಯ. ಗದ್ದಿ ಪರ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೋ? ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ಲು. ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಸರ್ಜ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿ ಸಲಾಹಕೋ, ಆದರೆ ಆ ರುದ್ರಸರ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಕೆ ಹವಾಮೇ ಉಡಾಕರ್ ತಿರಸ್ಕಾರಸೆ ಚಾಟುಕಾರೋನ್ಸೆ ಗಹರಿ ಮಿತ್ರತಾ ಕರ್ಲಿ,
ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, जिससे ಕಿತ್ತೂರು का ಪತನ ಶುರು हुआ. ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಆ ಪತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವನತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. राजा शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु 11 दिसंबर 1824 को हुई. इस अंग्रेजों के कित्तूर राज्य की हड़पने का ये बड़ा अच्छा अवसर समझा. राजा निसंतान मरा था. उसने अपनी एक संबंधी गुरुलिंग मल्ल सर्जा को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजी गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे. उस समय डाल हाउसी गवर्नर जनरल थे. ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई. इस परिच्छेद में बताया गया है बच्चों, राजा शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु. राजा ಆ ಗದ್ದಿ ಪರ ಕೂರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1824ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಕು, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा. हड़पना का अर्थ क्या है बच्चों? क्या है हड़पना का अर्थ होता है ಚೀನ್ ಲೇನಾ, ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಸರ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಮರಾತ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜನು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्ल सर्जा को गोद लिया था. ಅವರು अपने ಏಕ ಸಂಬಂಧಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನನ್ನು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋದು ದತ್ತುಪುತ್ರನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಲೇಕಿನ್ ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಗೋದ್ ಲಿಯಾ. ಆದರೆ ಆ ದತ್ತುಪುತ್ರನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುತ್ರೋಂಕು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಹಿ ಮಾನ್ತೆ थे. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತುಪುತ್ರರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ थे. ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ऐसे अवसर पर ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೇ ಕಿತ್ತೂರು राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम ಕಾಯಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಾಯಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों का प्रवेश में रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकी. अंग्रेजों के लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयार आरंभ कर दी. अंग्रेजी प्रतिनिधि थैकरे ने रानी चन्नम्मा को भांति भांति का ये संदेश भेजे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी न हुई. इसी समय थैकरे ने कित्तूर राज्य पर यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए. वे कित्तूर का ये नमक का कित्तूर की जड़ खोदने लगे हुए. थैकरे ने उन्हें कित्तूर का ये आधा राज्य सौंप देने की लालचा दिखाई. बदले में वे कित्तूर की सभी भेद खोलने के और भरसक सहायता करने की तैयार हो गए. दोनों ने कित्तूर का ये शासन भार संभाल कर परवा लेकर चन्नम्मा को लिया. उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने थैकरे के पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हम गोद लेकर अंग्रेजों की विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है. गोद लेना हमारा अधिकार है. इस थैकरे ने नहीं रोक सकता. हमारे घरेलू मामलों में बोलचाल वाला वह है. वे ही कौन है? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक के रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है. यहाँ पटकारा सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए. कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालण्ण, रायण्ण, राजवीर और चन्नबसवप्पा जैसे योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था. बच्चों, कित्तूर की संबंधित विषय को बताया गया है. कित्तूर राज्य के अंग्रेजी सैनिकों ने प्रवेश से चन्नम्मा का एक रक्त
ಖೋಲ್ತೆ उठा। रक्त खोलने का अर्थ होता है बच्चों क्या है, ಆಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕಿ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. अंग्रेजी लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर तैयार आरंभ कर दी। लोहा लेना कर्त होता है बच्चों क्या है, बदला लेना. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಳು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ನೋಡಿ, ಲೋಹ ಲೇನೆ ಕಾ ಭೀತರ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಆರಂಭ ಕಿ. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತ್ಯಾಕ್ರೆನೆ ರಾಣಿಕೋ, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಕ್ರೆಯನ್ನು ಬಾಂತಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಬೇಜೆ ಆಕೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮಗರ್ ರಾಣಿ ಅಪ್ನಿ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಕಾಯೇ ಸೌದಾ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ರಾಜಿ ನ ಹುಯಿ. ಆದರೆ ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಜಿಗೆ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಸಿ ಸಮಯ ತ್ಯಾಕ್ರೆನೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜಕ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥವನ್ನು ವಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಕಿತ್ತೂರು ಕಾಯಿ ನಮಕ್ ಹಾಕರು, ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಕಿ ಜಡ, ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ಕೋದ್ನೆ ಲಗೆ ಹುಯ್ಯೇತೆ. ತ್ಯಾಕ್ರನೆ ಉನ್ನೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕಾಯಿ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಸೌಂಪ್ ದೇನೆ ಕಿ ಲಾಲಚ್ ದಿಖಾಯಿ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. बदले में कित्तूर की सभी भेद खोलने के लिए और बरसक सैर करने के लिए तैयार हो गए. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. दोनों कित्तूर की शासन भार संभालने का ये परवाह लेकर चन्नम्मा को दिए. उससे पढ़ते ही चन्नम्मा ने ತ್ಯಾಕ್ರೆ का ये पत्र टुकड़े करते हुए कहा. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ತುಂಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಹಮ್ನೆ ಗೋದ್ ಲೇಕರ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಯಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಹಿ ರಚಾ ಹೇ. ನಾವು ದತ್ತಪುತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗೋದ್ಲೇನ ಹಮಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ಗೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಇಸೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆನೆ ರೋಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಮಾರಿ ಗರೇಲು ಮಾಮ್ಲಾ ಮೇ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲಾ ವಹ ಹಿ ಏ ಕೌನ್ ಹೇ. ಈ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವನು ಯಾರು? ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೇ. ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ತಬ್ ತಕ್ ಏ ರಹೇಗಾ ಜಬ್ ತಕ್ ಶರೀರ್ ಮೇ ಪ್ರಾಣ ಹೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದನೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಯಹ ಫಟಕಾರ ಸುನತೆ ಹಿ ದೋನೋ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಪನೆ ಸಹ ಮುಹ ಲೇಕರ್ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಎರಡು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. ಕಿತ್ತೂರು ಕಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜೈಸೆ ಕುಶಲ ದಿವಾನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಒಬ್ಬ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಲಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥವನು, ರಾಯಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥವನು, ಹೀಗೆ ಗಜವೀರ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಬಸವಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ವೀರ ಯೋಧ ಭೀತಿ ಅಂತಹ ಇವರ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಜಿನ್ಕೆ ರಾತೆ ಇವರು ಇದ್ದಂತೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕೇಲಿಯೇ ಕೊಯಿ ಖತರಾ ನ ಥಾ. ಇವರಿದ್ದಂತೆ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಪಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी. ತ್ಯಾಕ್ರೆ स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उससे नहीं डरी. ತ್ಯಾಕ್ರೆ ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी थी. रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारा हुए कहा, मातृभूमि के सुपुतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं. अंग्रेज इसे हमें बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है.
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಹಳ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕಿತ್ತೂರು ಕಿ ಜನತಾ ಅಂಗ್ರೇಜೋं की चाल से ಬಲಿ ಬಾಂತಿಕಿ ಪರಿಚಿತತಿ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಜನತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಬಡಿ ಸೇನಾ ಲೇಕರ್ ಕಿತ್ತೂರು ಪರ ಪਹੁಂಚ. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಕಿಂತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಢರಿ, ಆಕೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಕ್ರೆನೇ, ಆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥವನು 500 ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ರಾಣಿನೇ ವೀರ ಸೈನಿಕೋಂಕೋ ಯೋಧ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲಲಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಹ. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲು. ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸುಪುತೋ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸುಪುತ್ರರೇ, ಅಪನೇ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಬಾಜಿ ಲಗಾಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ ಹಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಸೆ ಹಮ್ನೆ ಬಲಪೂರ್ವಕ ಚೀನನ ಚಾತೆ ಹಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸೆ ಹಮ್ ಕೇಸೆ ಚೋಡ್ ಸಕ್ತೆ ಹಿ, ಯಹ ಚೋಡನೆ ಕಿ ಅಧಿಕಾರ नहीं है, यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है. यह कित्तूर हमें पूर्वजों से मिली है, इस कारण से छीनने की अधिकार नहीं है. यह विषय को बताया गया है. उधर त्याकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस तहस कर दिया जाएगा. कुछ समय बाद मर्दनी वेश में रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति भांति अंग्रेजों की सेना पर ही टूट पड़ी. इनके पीछे 2000 योद्धा थे. भयानक युद्ध हुआ. अंग्रेजों की सेना इससे प्रवाह को सह न सकी, वहाँ भाग खड़ी हुई और त्याकरे ने मारा गया. देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया. बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता और व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया. लेकिन यहाँ विजय बहुत दिनों तक न रही. ಉದರ್ ತ್ಯಾಕ್ರೆನೇ, ಈ ಕಡೆಗೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಧಮ್ಕಿದಿ, ಭಯ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. 20 ಮಿನಿಟ್ ಮೇ, ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜಾವ್, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಕುಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾದ್, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮರ್ದಿನಿ ಕಿ ವೇಷ್ಮೆ, ಮರ್ದಿನಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ಲು. ಶೇರ್ನಿ ಕಿ ಬಾಂತಿ, ಸಿಮ್ಮಿನಿಯ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಕಿ ಸೇನಾ ಪರ ಟೂಟ್ ಪಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಉನ್ಕೆ ಪೀಚೆ, ಅವಳ ಹಿಂದೆ 2000 ಯೋದ್ಧಾತೆ, 2000 ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧವ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯ ಘನಘೋರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಅಂಗ್ರೇಜೋಂಕಿ ಸೇನಾ ಇಸ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೂ ನ ಸಖಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಆಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಗ ಕಡಿ ಹುಯಿ, ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಮಾರಾಗಯ. ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಕ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರಾಗಯ. देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया. बंदी गोरे अंग्रेजों अफसरों के साथ उदारता की व्यवहार किया गया. उन्हें छोड़ दिया गया. लेकिन यह ವಿಜಯ್ ಬಹುತ್ ದಿನೋं ತಕ್ ನ ರಹಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಚ್ ಈ ಸಮಯ ಬಾದ್ ಅಂಗ್ರೇಜನೇ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯ ಪರ್ ಫಿರ್ ಈ ಆಕ್ರಮಣ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಬ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕ್ತಿ, ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅಧಿಕ್ತಿ, ಲೇಕಿನ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕಿ ವೀರ ಸೈನಿಕೋಂಕೋ ಸಮ್ಮುಖವಸೆ ದುಬಾರ ಹಾರ್ ಮಾನನಿ ಪಡಿ, 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫೇರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಅಂಗ್ರೇಜೋನೆ ಸಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಲಗಾಕರ್ ಘೇರ್ ಡಾಲಾ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸ್ ಯೋದ್ಧಾ ಕಿ ರಣಚಂಡಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಂದಿ ಬನಾಲಿ ಗಯಿ. ಈ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅಂಗ್ರೇಜೋನೆ ಕಿತ್ತೂರು ಕಾಯಿ ಲೂಟ, ಈಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೋಚಿದ್ರು.
और ಕುಚ್ ಹಿ ನ ಬಚಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ವೀರಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಮ್ಮಕು ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲ್ ಕಿ ದುರ್ಗಾಮೆ, ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹಮೆ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಆಕೆಯನ್ನು ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಂದಿಗೃಹಮೆ, ಆ ಒಂದು ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಫರವರಿ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 1829 को ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1829ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಸದಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬುಜ್ ಗಯಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1829ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದ್ಲು ಆ ಒಂದು ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲದ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಗರ್ವ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ कर्नाटक की वीरांगना ಚೆನ್ನಮ್ಮ पहली बार स्वतंत्रता के जो चिनगारी डाली थी. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ. ಬಾದ್ ಮೇ ವಹಾ ಯೇ ಸಾರೆ ಭಾರತ್ ಮೇ ಫೈಲ್ ಗಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. अच्छा बच्चों, अब तक यहाँ वीरांगना चन्नम्मा की संबंधित व्यक्ति परिचय के बारे में अब तक चर्चा किए गए हैं. नवीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.